दरअसल हम सब भाई लोग जो है ना बहुत ही चतुर हैं। एक भाई मिल जाएगा तो सारे बोझ उस पर देके भागना, जैसे मैं आया बिंदी बैठ गया ऐसा ही होता है। और हम भी बड़े होने का सुविधा लेते हैं, मैं इसको कर डाल उसको कर डाल, हम भी लेते हैं, वो लोग भी हमसे सुविधा लेता है। तो ये सामूहिक रूप से हमारे भाई और हमारे बीच में ये चलता ही है। तो एक बार भाई भाई लोग का सब फीस्ट बन रहा था, तो एक साथ खाएंगे। मेरा बड़ी बहन है वो भी आई थी, मेरे चची दीदी, तो सामने खाना खा रहे हैं। तो दोनों छोटे बच्चे भाई हैं, भाई बहन, तो उन लोग को भी हम लोग ले लिए अपने दल में, तू लोग भी हम लोग से फीस कर दिए। अब जब भी कुछ सामान मांगने का है वो दोनों को भेजा है, जा इसको ले आ, जा उसको ले आ। अब दोनों मशवरा कर रहे हैं कि अगले बार से ये लोग का फीस में हम लोग कतई नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत खटाता है। तो हम लोग तो है ही ऐसे। अब उसके ऊपर जो भाई था वो बोलता है कि तू लोग नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उस पर तो बोल जाएगा अभी। तो हम लोग ऐसा ही करके चलते हैं। तो यही है हम लोग का पारिवारिक थोड़ा सा कायदा। मेरे कुछ बातों में, कुछ चीजों में थोड़ी सनक है, जाके बांग्ला वाले बाती, कुछ सनक, थोड़ी सी सनक है। कैसी? जो कपड़ा पहनता हूँ, पहना हुआ जो भी है, जूते हो, कमीज हो, जो भी हो, तो वो हम क्या करते हैं, कभी भी खराब हो जाता है तो हम उसको फेंकते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, रिफू कराते हैं, कभी सिलाई कराते हैं। और जो हमारे घर के भीतर रहते हैं उस पर परेशानी पड़ जाता है, कोई दौड़ता है रिफू कराने, कोई इसको लगाने धोने। तो मेरा ये कायदा है, व्यक्तिगत कायदा। तो इसलिए हम ये कहानी बोले, ये कथा इसलिए बोले। हाल में एक आदमी आया, बोलता मैं फलना मंदिर में पूजक था, फलना मंदिर में, एक मंदिर में मैं पूजक था। मेरा बहुत दबाव आया मन में, मानसिक दबाव के कारण एक दिन हम दारू पी लिया और पकड़ा भी गया, हमको निकाल दिया गया। अभी आप उपाय बोलिए, और यदि कोई उपाय हो तो मैं उस मंदिर में जाके ठाकुर भोग का सेवा करना चाहता हूँ। मैंने बोला तेरा जो ये ज्ञान है कि दबाव पड़ने पर, दारू पीने से दबाव घट जाता है, ये तू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पहले जानकारी दे, क्योंकि ऐसे बड़ा प्रेशर का दबाव दुनिया में जो निकला है और तेरे जो शोध के कारण निकला है, कि दुनिया का कितना का समस्या हल कर देगा। कि मानसिक दबाव पड़ने से, थोड़ा सा दारू पीने से सब शांति होगा। तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। तब वो बहुत लज्जित होकर बोला नहीं और नहीं करूंगा। तो हम बोला जिस मंदिर में तू जाके ये काम किया था, कांड किया था, वहीं जाकर ये प्रायश्चित कर, क्योंकि तू ठाकुर भोग का दायित्व लिया था। अब भेजा गया उस मंदिर में। अब मंदिर वाले को हम बोले कि देख, बच्चा कपड़े में जब पैखाना कर देता है तो माँ उसको डस्टबिन में नहीं फेंकती है, उसको धो धा के साफ करके फिर गोद में उठा लेती है। तो इसको भी तेरे वहां व्रत करने दे, और व्रत करने के बाद वो यहाँ से दूसरा मंदिर में चला जाएगा वहां। अब वो मंदिर वाले का दिमाग में बत्ती जला। वो लोग क्या किया, हमसे फिर अर्ज लगाना शुरू किया कि वो यही मंदिर में रह जाए तो बेहतर है, वो यही मंदिर में रह जाए तो बेहतर है। तो तब उसको लगा कि हाँ, बच्चा पैखाना कर दिया था कपड़े में, इसको धोके साफ किया जा सकता है। ये तो गया उस पुरोहित का बात, ये तो पुरोहित का बात है कि वो कुछ गलत किया है। अब मेरा एक सवाल ये है कि जो लोग मंदिर परिचालन में थे या संयोग में थे, जो लोग कर्मी दादा, ऋतिक दादा, जाजक अध्यक्ष, जो भी उस मंदिर के साथ संयुक्त है, या कमेटी है, समिति है, जो भी है, क्या आप लोग का ख्याल नहीं आता है एक आदमी वहां ठाकुर जी का सेवा करता है, कैसे वो रहता है? वो खाना खाया है, उसका कब्ज हुआ है, सर में दर्द है, क्या है, कभी खबर नहीं लेते हैं। तो हम जो बेख्याल हुए हैं
इस पर कोई भी प्रायश्चित नहीं किया गया। उस मंदिर वाले जो लोग थे उसमें प्रायश्चित हम लोग नहीं करते। प्रायश्चित कौन किया? पुरोहित, जिसको गलती हुआ है वो माना, पकड़ा भी गया, माना भी, ये हमसे ऐसा गलती हुआ है। तो ये बात है कि हम लोग जो भी है ठाकुर जी के साथ, हम लोग दूसरे के अवस्था को देखते हैं, खुद का विचार नहीं करते हैं। क्या मैं भी मंदिर के साथ संयुक्त हूं? मैं भी, मेरे निगरानी में ये मंदिर है, चाहे कमेटी में रहूं, समिति में ना रहूं, कुछ में ना रहूं, मैं ठाकुर जी का हूं। क्योंकि ठाकुर बोल रहे हैं বড় का কমিটির মধ্যে থেকে হোক, কমিটির বাইরে থেকে হোক, সবকিছু পরিচালনা করবে। तो एक व्यक्ति कमेटी में रहे या ना रहे, उस क्षेत्र का सबका देखभाल तो उसी को करना जरूरी है। जरूरी नहीं उस मंदिर के दायरे में रखे दूध का कितना हुआ है, इलेक्ट्रिक का कितना हुआ, बैग लेके वो नहीं करेगा। बैग लेके वो पंजा लेके दिखा देगा, वो बैग से वो पेमेंट का पैसा नहीं निकालेगा। यही मैं चाहता था, यही मैं चाहता था। लेकिन छत्र छाया बन के रहेगा, सबके साथ प्रगति में देगा, उन लोगों का सहयोग करेगा। ठीक है, ये मेरा चाह। तो ये बात मैंने इसलिए बोला कि एक पहलू का दो भी हिस्सा होता है, एक हम लोग का है, एक उस पुरोहित का है। हम लोग ने उस पर ख्याल नहीं रखा, उसका मानसिक तनाव क्या था उस पर बेख्याल रहा, और उसका निरंतर मानसिक तनाव के कारण उसने क्या किया, एक दिन अपना आपा खो के बैठा और गलत कर लिया। गलती का सहयोग कौन किया? हम सब ने किया, क्योंकि हम लोग तो ख्याल नहीं किया, उसे बात नहीं की, वो उससे इतना प्रेम जताया नहीं जितना प्रेम जताने से वो अपना मन की बात हल्का करता हमसे। और हमारा समय भी नहीं है उस पुरोहित के लिए, तो वो पेड सर्वेंट है और हम ये है, कॉमेडी है, हम ऋतिक है, हम समिति है, यही हम लोग बोलते हैं। हम अपना ख्याल नहीं करते हैं और हम समझते हैं हम बहुत ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सारे का समस्या का हल करने का ये हम लोग है, ये हम लोग समझते हैं। ये दिशा हम बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि हर आदमी का कोई कोई समस्या हो जाता है और कोई समस्या के कारण ऐसा हो जाता है। लेकिन पहले ही उसको त्याग मत कीजिए, उसको क्या शोधन किया जा सकता है उसको देखिए। कम से कम एक तो मौका दीजिए, एक तो मौका दीजिए और ख्याल कीजिए। इस मौका के बावजूद, आपका इतना ख्याल रखने के बावजूद, इतना प्रेम देने के बावजूद भी वो फिर से ऐसा क्यों कर रहा है? उसके भीतर में क्या एक बात है जिसके कारण वो गंदे के प्रति आकर्षित होता है? वो क्यों इष्ट के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, गंदे के प्रति आकर्षित होता है। यहाँ बहुत सारे आदमी आते हैं, नशा करता है, उस क्षेत्र में नशा होता है, तो हम बोले नशा छुड़ाने मत जा। नशा छुड़ाने जाएगा तो थक जाएगा, उसको और एक नशा संयुक्त करा दे। उसको बोल कि तू चल मेरे साथ चल के डीपी वर्क करके फिर आके दारू पी, कुछ कर, तू अपना मर्जी, तू नशा मत छोड़। तो पहले दूसरा नशा को भी इसके साथ लगा ले। उसको पहले इस कार्य में हम संयोग कराते रहे, उसका मुंह से ठाकुर जी का बात बुलाते गए, उसका व्यवहारिक रूप से सामाजिक परिचय ठाकुर जी के साथ संयुक्त कराते गए। अब ठाकुर जी के साथ उसका जैसा ही संपर्क में एक धब्बा लग गया, थप्पा लग गया। अब थप्पा लगने से क्या होगा? वो थप्पा लगने से वो सीधा सीधा अपने को ठाकुर का प्रतिनिधि महसूस करते रहेगा, और ठाकुर का प्रतिनिधि होकर मैं कैसे फिर दारू पीऊंगा, यही समझ के वो दारू खुद ब खुद छोड़ना का प्रयास करेगा। हमको बोलना जरूरी नहीं होगा, खाली उपाय कर देना है कि तुम ऐसे करके सामाजिक कार्यक्रम में हमसे संयुक्त रहो, और संयुक्त रहने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। पहले क्या बोले, मेरा कपड़ा जब फट जाता है तो मेरे घर के जो सदस्य हैं, जो घर वाले हैं, तो उन पर बहुत बोझ पड़ जाता है, क्योंकि मेरा वो थोड़ी सी सनक के कारण, उसको बहुत सहयोग करना पड़ता है। कहाँ सिलाई करे, कहाँ फट गया है उसको रिव्यू करे, कहाँ दौड़े, कहाँ धोके, उनको करना पड़ता है। तो समाज जब भी ठाकुर जी का जब इच्छा होता है कि मेरे साथ कोई आदमी विषय नहीं, तो उसके लिए हम लोग को तैयार होना पड़ेगा, कर भी सबको ये करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है, ये जरूरी है। सामने में अभी
हम घर से सुन रहे थे कि छूत का आराम लेके बहुत सारे बात हो रहा था, प्रश्न आ रहे थे, तो हम समझते हैं मैं डॉक्टरी पढ़ना हूँ, इंजीनियर बना हूँ, लेकिन शास्त्र कभी पढ़ना हूँ नहीं। हम शास्त्र को सुन के ज्ञान उपलब्ध किया हो। शास्त्र के बारे में कुछ भी जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरे आसपास में सुन के सीखा हूँ, सुनते हुए सीखा हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं हूँ। फिर भी कोई समस्या के कारण हमको बोलता है तो हम क्या बोलेंगे, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। हालांकि हमको पूरा जानकारी नहीं है, जानकारी पूरा नहीं है, आधा अधूरा सा जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। बेहतर है, यहाँ एक टोल फ्री नंबर है, आपका जो भी समस्या है, मुझे जानकारी इतना नहीं है, मेरे पारिवारिक प्रथा ये है, आपका पारिवारिक प्रथा जो है आप पालन कर सकते हैं। आपका जो पूजक है, पुरोहित है, उससे पूछ लीजिए, जैसा उचित है वैसा कीजिए हर चीज में, क्योंकि समय के साथ प्रथा का भी बदल होता है, और प्रथा का बदल होता है। पहले इतना दिन का होता था, अभी इतना दिन का होता है, तो वो प्रथा बन गया है। जो प्रथा बन गया, देशाचार बन गया, देशाचार को स्वीकार करना ही समाज का कर्तव्य है। जो देशाचार बन जाता है, देशाचार को नकारात्मक करना, उसे संघात करना नहीं। देशाचार जो अपनाया गया है, परिस्थिति के ऊपर ही बन चुका है, उस परिस्थिति को स्वीकार करना ही समाज का काम है। समाज ऐसे करके प्रगति में चलता है, लेकिन असोच प्रथा रद्द नहीं किया गया है, उसको रखा गया, उसके कायदे को थोड़ा सा परिवर्तन यदि सामाजिक रूप से देशज अवस्था में परिवर्तित कर दिया गया तो उसी को मान्यता देना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है सबसे बेहतर है, मैं तो इतना अपना सीमित बोध से इतना आता है, तुम कम्युनिकेशन सेंटर में फोन करो, वहां से तुमको पता चल जाएगा कितना दिन हो, तुमको पालन करना हो। ये सबसे सहज उपाय है, ठीक है, समझ गए बात को। अब सामने में हमारा सावन परिक्रमा है, तो यहाँ बहुत सारे माँ आए थी, बाहर भी बैठी हैं बहुत सारे, यहाँ कर्मी दादा लोग हैं, सब यहाँ उपस्थित हैं। तो कुछ माँ आई थी, बोले कि हम मातृ सम्मेलन करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैं उनसे आग्रह किया, मेरा राय यदि मानेंगे तो मैं दूसरा कुछ बात बोली। हम लोग कि जिसके ऊपर बॉम्ब फेंकने से वो ठाकुर नहीं छोड़ेगा, वो पीछे चले जाइए, पहले पीछे चले जाइए, और जिसको बॉम्ब है बोलने से ठाकुर छोड़ के भागेगा, उसको पहले लिस्ट बनाइए। उन लोग के घर में सत्संग का कार्यक्रम कीजिए, मातृ सम्मेलन का कार्यक्रम कीजिए। तो क्या होगा, जो असमर्थ मानसिकता से ठाकुर से संयुक्त है, जो समर्थवान है, वो ऑर्गेनाइज कर दिए, उन लोग से करवाइए, उन लोग को समर्थ बनाइए, तब समाज सशक्त होगा, तभी जाके समाज सशक्त होगा। समाज का सशक्तिकरण ऐसे होता है, ठीक है। तो समाज में जो ठाकुर जी के साथ इतना तीव्रता से संयुक्त नहीं है, उसको समर्थ यदि नहीं बनाएंगे तो हम चंद रह जाएंगे, क्योंकि मेरा उम्र बढ़ेगा, ये जो गुट है, जो समर्थ गुट है, इसका भी उम्र बढ़ेगा। एक दिन होगा क्या, असमर्थ समाज में हम समर्थ कुछ आदमी चंद टिके रहेंगे, समाज समर्थ नहीं बनेगा, समाज दुर्बल बन के रहेगा, कायर बन के रहेगा, यही है नतीजा। तो इसलिए यदि कोई समर्थवान है, वो सबको समर्थ बनाएगा। यदि इस धरती में गौतम बुद्ध आए हैं, तो गौतम बुद्ध का कारण है बौद्धिक विकास, उनके सहयोग में डाल देगा। सहयोग में डाल देने से नालंदा होगा, तक्षशिला होगा, ऐसे यूनिवर्सिटी बनेंगे, क्योंकि वो बुद्ध का ही अनुगामियों ने इसको निर्माण किया था, क्योंकि बौद्धिक विकास उसी से हुआ है, प्रचारित उसी से हुआ है। हो सकता है कि सदियों से हमारे यहाँ बौद्धिक विकास चल रहा था, लेकिन जब गौतम बुद्ध आए, उनके अनुयायियों के द्वारा इसको और भी प्रभावित और प्रभावशाली रूप से प्रकाशित किया गया। यदि हम बोलते हैं ठाकुर जी परम प्रेममय, यदि हम बोलते हैं परम प्रेममय, परम दया, हमसे पूछा गया ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलना है, हम लोग सबसे संक्षिप्त रूप से यदि ठाकुर जी को प्रकाश करना है तो दो ही शब्द बोलो, प्रेम, उसी में हो जाएगा, या दया बोलो, जो भी बोलो। दया दिखता नहीं है, प्रेम भी दिखता नहीं है। प्रेम का यदि आकृति होता, यदि दया का कोई आकृति होता तो कैसे होता, वो ठाकुर जी जैसे होते हैं।
तो ठाकुर जी वो है वास्तव रूप, प्रेम या दया का वास्तव रूप। तो इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे ठाकुर जी के बारे में? प्रेम और दया के सिवा क्या बोल रहे हैं? इससे अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और जो भी बोलते हैं तो अपने मानसिक विचार से विश्लेषण करके अपना अपना एक दृष्टिकोण उन पर लगा के बोलते हैं। लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो तो अधूरा कहानी है, पूरा कहानी तो नहीं हो सकता। ठाकुर जी के बारे में कुछ भी हम बयान करें वो आधे अधूरे सा ही रह जाएगा। ठीक है, तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी है, जैसा भी है, हम लोग जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, नतीजा ये होना चाहिए कि हम ठाकुर जी के बारे में जो लोग बोलने समर्थ नहीं है उन लोग को बुलाइए। यह जो मंच है, यही मंच में मैंने ये देखा है कि दुर्गा पूजा के समय पहले आश्रम के नजदीक में एक जगह में मोहल्ला में दुर्गा पूजा होता था। इसमें आश्रम का बहुत सारे रहते थे, बाहर का मोहल्ला रहते थे, वहाँ एक पूजा होता था और बाबा भी जाके वहाँ बैठते थे। ये नजारा था। बाबा के गुजरने के बाद वो सब बंद हो चुका है, वो सब नहीं होता है। तो आश्रम का माँ लोग सब जाके मेरे पति को और उनकी माँ को बोली कि बौरानी यहाँ कुछ कार्यक्रम किया जा सकता है? तो बोले हाँ करेंगे। तो 550-600 माँ लोग एक साथ सब कार्यक्रम में, कोई नाच रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई वक्तृता दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब मंच में उठा 150 माँ का कोरस सॉन्ग, ठीक है, कोरस सॉन्ग करेगी क्या, वो लोग तो एक साथ इतना खुश है। किसी किसी को तो हम देखते हैं कि टेढ़े बेड़े होकर रहते हैं। उस दिन तो देखें एकदम पूरा सर धस के आई है, कोई कोई तो लिपस्टिक भी लगा लिया है। तो कारी ये बोलना चाहते हैं कि जब मंच में उठी, मन से कैसे दर्शक दिखता है, वो लोग को एक बार लग गया बने तो वो लोग को आनंद मिल गया। एक बार खाली समझ बना दीजिए, ये तुमसे संभव है, ये तुमसे संभव है। भारतीय लोग जब से समझेगा तभी वो लोग कर लेगा। हम लोग के भीतर में एक ही कमी है, वो है आत्मविश्वास। ये एक बार खाली लग जाए कि तुमसे संभव है तो बाकी पार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब समर्थ है। तुम्हें दया नहीं है, तुम एक बार दया कर लो तो समझ में आ जाएगा तुम दया में समर्थ हो। तुम्हें प्रेम नहीं है, तुम एक बार प्रेम कर लो किसी से, समर्थ में आ जाएगा कि तुम भी प्रेम कर सकते हो। तो परम प्रेममय का रूप तुम में भी निहारेगा। यही तो है उपाय, यही तो है साधना। हर रोज हम किससे मुकाबला करेंगे? अपने आप से। क्या मुकाबला करना है? अपने आप से यही मुकाबला करना है कि जो मेरा काल का मैं था उससे बेहतर मैं आज बनने का कोशिश करूं। एक बुक तक भी बनने का कोशिश करूं। मैं जितना तक कल तक किया था, आज से एक दिन बना। हमारा एक बात सुन के मस्तिष्क उत्तेजित हो गया। क्या मेरे जगह ठाकुर जी होने से ऐसा होता? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? उसको अवहेला करूंगा, संकल्पित रूप से उसको अवहेला जब तक नहीं करूंगा, मेरा वो अहंकार कभी हमसे पराजित नहीं होगा। मेरा अहंकार सबसे हम पर हावी हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भीतर का मैंपन, अहंकार, इसको यदि पराजित करना है, सबसे पहले संकल्पित रूप से उसको अवहेला करना पड़ेगा। ठीक है, उसको नकारात्मक करना है संकल्पित रूप से, नहीं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बार बार तब ठाकुर जी पराजित होगा। हम लोग का एक सत्यानुसरण वाणी है कि उसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं क्या अभ्यस्त संस्कार जो है हम लोग का, तो अभ्यस्त संस्कार के साथ उनका जो जब विरोध लगता है, ठीक है, विरोध लगता है, ये बात है अभ्यस्त संस्कार। ये अभ्यस्त संस्कार लेके हम सोचे कि अभ्यस्त संस्कार स्वदेशे তিনি কুৎসা মণ্ডিত হন। কুৎসা মণ্ডিত মানে হচ্ছে নিন্দা খচিত হন, নিন্দা খচিত তার মানে কলঙ্কিত হন। কলঙ্কিত মানে আধারগ্রস্ত হন। কলঙ্ক পাওয়া মানে আধার ঢাকা। তিনি আধার ঢাকেন কেন? কলঙ্ক ঢাকেন কেন? আধারগ্রস্ত হন কেন? আর স্বদেশেই হন কেন? আমি ভাবলাম স্বদেশ মানে হচ্ছে পাবনা, স্বদেশ মানে দেওঘর। কাজ করা স্বদেশটা ওইখানে নয়, পাবনায় নয়, দেওঘরে নয়, আমার অন্তরাত্মায়। কেন এইটাই হচ্ছে পিণ্ড দেশ, যেখানে এসে তিনি লীলা করতে আসেন। আর এইখানেই আমি তাকে কলঙ্কিত করি, আমার অভ্যস্ত সংস্কার দিয়ে তাকে পরাজিত করি বারবার আমার অন্তরাত্মা দিয়ে। এটাই হচ্ছে গল্প। আমার অন্তরাত্মা দিয়ে, আমার অভ্যস্ত সংস্কার দিয়ে আমি বারবার তাকে পরাজিত করি, আর এখানে তিনি আধারে থাকেন। এটাই হচ্ছে আসল গল্প। এই পিণ্ড দেশে তিনি কলঙ্কিত হচ্ছেন, এই আমার এই দেহ দেশে, এই দেহ দেশেই তিনি কলঙ্কিত হচ্ছেন। তিনি আমার দ্বারা
পরাজিত হচ্ছেন, আমার অভ্যস্ত সংস্কার দ্বারা পরাজিত হচ্ছেন, আমার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রস্ফুটিত হচ্ছেন না। এই জায়গাটায় একটা সমস্যা এসে যায়। আমি ছোটবেলা থেকে ভাবতাম হিন্দিতে একটা কথা আছে, কর ভালা তো হো বুড়া। আমি ওর জন্য এত ভালো ভালো কাজ করি, কিন্তু ও আমাকে ভুল বোঝে। ও আমার জন্য এত ভালো ভালো কাজ করে, আমি ওর জন্য এত করি, ও তাও বোঝে না আমাকে, আমার সাথে খারাপ করে চলছে। এই কথাটা আমি শুনতাম, পরে বুঝলাম যে আসলে কথাটা ভেজাল কথা একটা। আমি তার জন্য ভালো করি না, বা ভালোটা তার কাছে অবধি পৌঁছায় না। কালকেই একটি ঘটনা ঘটে, গতকাল এখানে একজন ঋত্বিক দাদা এসছেন পাঞ্জা রিনিউয়াল করতে। তো তিনি এসে তার ছেলেকে দিয়ে পাঞ্জা পাঠিয়েছেন রিনিউয়াল করতে। যথারীতি এখানে কার্যক্রমে ধরা পড়েছে। তার প্রথম কাজ হলো যে আমার আশেপাশে কাউকে একটা ধরে আমার কান অবধি পৌঁছানো যে অসুস্থ ছিলেন, তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম ভালো হয়েছে, জমা থাক। এরপরে ছেলে এসে আমার কাছে দরবার করছে, ঠিক আছে, দরবার করছে। তো এটা একটা ব্যাপার যে দরবার করছে। আমি বললাম যে দেখ, তুই আমাকে যার নির্দেশ দিবি আমি তাই করব। ছেলেটাকে বলছি, তুই যার নির্দেশ দিবি আমাকে তাই আমি করব। ঠাকুর বলছেন ভুল করে যে খায়নি দমক পায়নি কোনো লাঞ্ছনা। এবার ঠাকুর এটা বলছেন, আর তুই বলছিস ছেড়ে দিতে। এবার তুই আমাকে নির্দেশ কর, তুই যা বলবি আমি সেটাই করবো। এইবার ও থেমে গেছে, কেন ঠাকুরের সাথে ঠাকুরের কথা শুনবো না তার নির্দেশ শুনবো, সেটাই তো আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে। সেই ছেলেটাকে তুই বল, তারা রেগুলার আসেন দেওঘরের সাথে, অতপ্রত আমার কাছেও আসেন, সব আসেন, অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু আমার গল্পটা সেখানে না। গল্পটা হচ্ছে এইবার আমার কাছে প্রশ্ন আসলো, যদি এই রাজ্যের তুমি প্রেমের কথাটা বুঝে তুমি শান্ত বা আনন্দিত হও, তাহলে তোমার শাসনটাকে বুঝতে আমি গেলে কেন আতঙ্কিত হচ্ছি? তাহলে আমার গল্পটা এখানে গিয়ে খাঁকতিতে পড়ছে, আমি বুঝতে পারলাম। আমার কথায় খাঁকতি হলো, আমি ভাবছি যে তুই যদি আমার প্রেমটাকে বুঝিস, প্রেম বুঝেই তো আসিস আমার কাছে, তাহলে আমার শাসনটাকে তুই সহ্য করার জন্য প্রস্তুত তুই নস কেন? এইবার আমার খাঁকতিটাকে যে আমার প্রেম এত তীব্র নয় যে তার মস্তিষ্ককে নিরসন করে দেবে, যে তুমি যা দেবে সাজা তাই আমি নেব মাথায়, আমার কিছু বলার নেই, আমার এটা ভুল হয়েছে, এইটুকুই আমার সার কথা। এইটা সে বলতে পারছে না, সে হাত পাক করে যাচ্ছে। তাহলে খাঁকতিটা কার? শুধু কি ওই ব্যক্তি যিনি এটা এসে বারবার বলছেন বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি যে আমার কাছে জানাচ্ছিলেন যে তার এই গর্হিত কর্মের জন্য যে ত্রুটি কথা যেন আমাকে দিতে যাচ্ছিলেন, সেটা কি কেবল তারই ত্রুটি, না আমারও ত্রুটি, যে আমি কেন পৌঁছাতে পারলাম না তার অন্তর্রাজ্যে, কেন আমি এই আরো মসৃণ পেলব দিতে ছোঁয়া দিতে পারলাম না? আমার প্রেম কোথায় খাঁকতি থাকলো যে সে আমার ওপর আস্থা রাখতে পারলো না? যদি তুমি আমাকে ভালোবাসা দিয়ে থাকো তাহলে তোমার শাসনও আমি নিতে পারি, তাহলে এটা আমার খাঁকতি। তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে, যে প্রতি মুহূর্তে কি আমি আমাকে শাসন করছি? শাসন তিনি করবেন না, শাসনটা এখানেই আসে। আমি আত্মশাসন যতক্ষণ না করবো ততক্ষণ আমি মানুষ হিসাবে বিকশিত হবই না। আমি 14 বছর আগে যে কথা বলতাম আজও তাই বলবো, 64 বছর আগে যে কথা শুনেছি সেটাকেই রোগড়ে যাব, আমার কোনো উত্তরণ নেই। তাই আমার প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই যে আমি যে মানসিক গল্পটা বললাম এখন, এই গল্প আমার মধ্যে নিরন্তর চলতে থাকে, নিরন্তর চেষ্টা করি, এইভাবেই চেষ্টা করি। তাই আমি আমার সাথেই আমি কমপ্লিট করি, আমি আর কারোর সাথে করি না। আমার প্রতিপক্ষ যদি কেউ থাকে সেটা হচ্ছে আমি নিজেই। কেননা আমার গত দিনের আমার থেকে আজকের আমিটা কিছুটা চিন্তা বেটার করতে পারি কিনা এটা দেখার আমার কর্তব্য। আমার চিন্তাটা আগের দিনের থেকে বেটার হলো কিনা, আমার বিকাশ হলো কিনা, মানসিকভাবে চিন্তার বিকাশ হলো কিনা, এটা দেখার কর্তব্য, এটা দেখার কর্তব্য। কালকে এক ঋত্বিক দাদার সাথে আমার দেখা হয়েছে, তিনি চেন্নাইয়ে থাকেন। লম্বা হয়ে যাচ্ছে না তো কথা? হ্যাঁ, মানে থামালে এখানে থেমে যাওয়া যায়। আচ্ছা, তো কালকে ওই তামিলনাড়ুর একজন আইএএস অফিসার, তিনি আমার খুব পরিচিত, আমার বাবারও খুব স্নেহধন্য, আমাদের পরিবারের সবার সাথে তার পরিচয় আছে, আমাদের সৎসঙ্গ মহলে তিনি অত্যন্ত পরিচিত জন।
তিনি এসেছেন, বসে আছেন, আমি কথা বলছি না, আর লোকজনের সাথে কথা বলছি। তারপরে একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে এই আপনার রিটায়ারমেন্ট কবে? তখন রিটায়ারমেন্ট এত তারিখে। তখন আমি বললাম যে রিটায়ারমেন্টের পরে কি করবেন? নিজের রাজ্যে ফিরে এসে রাজধানীতে একটা বড় অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে ওখানে আরামে পাখাটা ঘুরছে কিনা এইসব দেখবেন, এটাই আমার প্রশ্ন ছিল। নাকি যে রাজ্যে আপনি কর্মকাণ্ড করেছেন সেখানে রয়ে যাবেন, চেষ্টা করবেন? না না, আমি আমার যে কর্ম রাজ্য সেটা ছেড়ে এখনই আসছি না, আমি ওখানে থাকবো। আমি ঠিক তো বলে। এবার একটা কথা বলি, একজন মহিলা, একটা মহিলার গল্প বলি। তার নাম হচ্ছে সান্ড্রা লাভি জগোভিক। সান্ড্রা লাভি জগোভিক, ইনি সুইজারল্যান্ডের মানুষ। তিনি সুইজারল্যান্ডে পড়াশোনা শেষ করে তিনি একটা কর্পোরেটের চাকরি পান, বিশাল কর্পোরেটে চাকরি পান, এবং কর্পোরেট দুনিয়ায় চাকরি করতে করতে তিনি দুবাইয়ে এসে বড় কোম্পানি, বহু টাকা তার স্যালারি, তার বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট, গ্লোবাল গুলি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, রমরমা ব্যবসা, রমরমা তার উপার্জন, সবকিছু চলছে রমরমা। একদিন এয়ারপোর্টে ভেবে বসে ভাবছেন যে আমার জীবনে এত সব প্রাপ্তি কেন, আমার জীবনে এত প্রাপ্তি কিসের, এই প্রাপ্তিটা কিসের জন্য, আমার কাছে এতগুলো সুবিধা জীবনে পেলাম কেন? এই যে প্রশ্ন, তাকে জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্যের সম্মুখীন দাঁড় করালো। সে চলে এলো কোথায়? ভারতবর্ষে চলে এলো। তার স্বাভাবিক জীবন যেটা ছিল, আরামের জীবন, সবটাকে লাথি মারলো। কোথায় পৌঁছালো? ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ বলে একটা রাজ্য আছে, সেই রাজ্যে সাগরদ্বীপ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে একটা প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে পৌঁছালো। সেই গ্রামের সব মহিলাদের, সব বাচ্চাদের নিয়ে সে শিক্ষার কার্যক্রম শুরু করল। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালকিন সব একবারে ছিলেন, একদম খালি ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে চলে এসে 15টা বছর কাটিয়ে দিয়ে ভারতের সেই প্রত্যন্ত গ্রামে রয়ে গেছে এই মহিলা, যার এই কৃষ্টির সাথে, ভারতীয় কৃষ্টির সাথে সংঘাত হওয়ার মতন প্রতি পদক্ষেপে উপক্রম ছিল। কারণ সে যে কৃষ্টিতে বড় হয়েছে সেই কৃষ্টি ভারতের নয়, কিন্তু সে যেটা চাইছিল যে সাধারণ জীবন যাপন, এই সাধারণ জীবন যাপনের তল্লাশি সে এসে ভারতে এসে সে এখানে কাটিয়ে গেল। কিসের জন্য? যে মানবতার সহযোগিতার জন্য। এই যে আমরা মানব সৃষ্টি হয়েছি, এই মানবতাকে কিছুটা আলোকিত করার জন্য। তাহলে সেই মহিলা তার জায়গা ছেড়ে এখানে এসে 15টা বছর কাটিয়ে গেল। এইবার আরেকজন ভদ্রলোক আছেন, ক্যারন রনস্কি। তিনি আইরিশম্যান। তিনি এসেছিলেন ভারতে বেড়াতে 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 যোধপুর শহরে গেছেন। যোধপুর শহরে বেড়াতে গিয়ে দেখছেন ওখানে ওই ধাপ কুয়ো হয়, স্টেপ ওয়েল, হিন্দিতে বলে বাউলি, হিন্দিতে বলে ভাও, এগুলো বলে। সেই একটা যোধপুরের ওইটা খুব বিখ্যাত, ওই ধাপ কুয়ো বা এই স্টেপ ওয়েলগুলো খুব বিখ্যাত। তো উনি এসে বেড়াতে এসে 10 বছর কাটিয়ে গেলেন খালি ওটাকে সংস্কার করতে, ওই জায়গাগুলো সংস্কার করতে ভারতবর্ষের বুকে। ওই একটা এত সুন্দর কার্যক্রম অতীতে, সেটাকে সংস্কার করার জন্য রয়ে গেলেন। তার ঘর পরিবার সুখ সুবিধা সব ছেড়ে দিয়ে। এটা একটা গল্প বলছি, দুটো গল্প বললাম। আর একটা গল্প বলি, সেটা হচ্ছে ইন্দর সিং সিধু বলে একজন আছেন। তিনি ডিআইজি। কোথায়? তিনি থাকেন পাঞ্জাবে, পাঞ্জাব পুলিশের ডিআইজি ছিলেন, রিটায়ার হয়ে গেছেন, 88 বছর বয়স। রোজ সকালে ঠেলা গাড়ি ঝাড়ু নিয়ে বেরিয়ে যান চণ্ডীগড় শহরের ওনার নির্দিষ্ট মহল্লা যত আছে সব ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করেন, উঠিয়ে নিয়ে যান নিজে হাতে। ওনাকে দেখে দেখে এখন সমাজে অনেক লোক উঠে পড়ে লেগেছে এসব কাজ করার জন্য। তো এই 3টে গল্প বললাম। এইবার বলি, ওই যে আইএস অফিসার, আমাদের ঠাকুরের কর্মী, তাকে আমি কি বললাম যে আপনি আপনার স্বরাজ্যের, যেখানে আপনার নিজস্ব রাজ্য, সেইখানে নিজস্ব ভাষাভাষী, নিজস্ব পরিবার বর্গের সুবিধাটাকে ত্যাগ করে ওখানে থাকেন, ওখানে থেকে ঠাকুরের কাজ করেন। এখানে বসে আছে এই যে এখানে সামনে ডাক্তারবাবু, এনাকেও আমি বলেছিলাম যে আপনি ওখানে ফিরবেন না উড়িষ্যা, ওখানে থাকেন, ঠাকুরের কাজের সহযোগিতা থেকে গেছে।
তার নিজের ক্ষমতা অনুসারে করেছেন, তার বুদ্ধির বিকাশ আরো ঠাকুরের কাজ উনি করতে পারবেন, নিজেরও উত্তরণ হবে, নিজেরও চিন্তার পরিবর্তন হবে, আরো কাজ হবে। কিন্তু তাই যে ডিআইজি যিনি রিটায়ার করেছেন তার মতন এনাকে বললাম, ইনি তো অনেক বড় অফিসার। আমি বললাম যে রিটায়ারমেন্টের পরে প্রথম কাজ যেটা করবেন, আপনার এই অফিসার সত্তাটার গলা টিপে মেরে দেবেন। নিজের অফিসার সত্তা, নিজের যেটা পার্থিব জগতে প্রাপ্তি, সেটা গলা টিপে হত্যা করেন, তারপরে গিয়ে ঠাকুরের কাজ হতে পারবেন। একদম ল্যাংটা হয়ে বসেন, মাটিতে বসে শিখে যাবেন। এইটা আগে শিখতে হয়। যারা আমাদের মধ্যে অনেক অফিসার আছে, তাদের দ্বারা ঠাকুরের কাজ কোথায় গিয়ে থেমে যায়, তাদের অতীত এসে তাদেরকে স্যার উপাধিতে বিভূষিত করে রেখেছে। সেইখানটায় গলা টিপতে পারি না বলেই আমরা কিন্তু আটকে যাই ঠাকুরের কাজে। ঠাকুরের কাজ খেয়ে করতে গেলে আমার ব্যক্তিগত যা কিছু অ্যাচিভমেন্ট সবগুলোর গলা টিপতে হবে, তবে গিয়ে আমি ন্যাংটো হব, তবে গিয়ে তোমাকে পাবো, তার আগে পাবো না। ঠিক আছে? এবার শেষ প্রহর একটা ছোট্ট কথা বলি। ঠাকুরের কাজে দুটো গল্প আছে, ঠাকুরের কাজে দুটো গল্প আছে। একটা হচ্ছে নিবেদনের গল্প। নিবেদন, ঠিক আছে? নিবেদন, নিবেদন কি জিনিস? নিবেদন হচ্ছে যেখানে আমি আমার গল্পটাকে রাখছি না, আমার গল্পটা রাখছি না। নিবেদন হচ্ছে আমি তোমার যন্ত্র, তুমি যন্ত্র যেভাবে বাজাবে আমি বেজে নেব, আমার নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছাকে চাপাবো না। এটা হচ্ছে নিবেদন। নিবেদন কি হতে পারে? সে পূজার নৈবেদ্য হতে পারে। নিবেদনই পরিণত হতে পারে পূজার নৈবেদ্যে। ঠিক আছে? এই নিবেদনটাই পূজার নৈবেদ্যতে রূপান্তরিত হতে পারে। আরেকটা আছে কি? প্রদর্শন। নিবেদন একদিকে আছে, প্রদর্শন একদিকে আছে। প্রদর্শন কি? যখনই কোনো কাজ করি, ক্যামেরা আছে তো, যেরকম আমি বসেছি এখন ক্যামেরা আছে, বিভিন্ন লোক মোবাইলে তুলছেন, ছবি দেখছেন, এগুলো প্রদর্শনের গল্প। এইটা কিন্তু মূল গল্প না। এই প্রদর্শনটা যদি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে আমার একান্ত গল্পটা কি হবে? সেটা সব হারিয়ে যাবে। আমি একান্তে কি করে নিজেকে তৈরি করি প্রত্যেক দিন, সেটা কিন্তু হারিয়ে যাবে প্রতি মুহূর্তে। আর আমার আচরণটা আমার বউকে, আমার বাচ্চাদেরকে, বা আমার ঘরে চৌহিদিতে যারা থাকে, তাদের তৃষ্ণা অশ্রদ্ধা দিচ্ছে না শ্রদ্ধা দিচ্ছে, সেটাও তো প্রথম প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। কারণ নিবেদন আর প্রদর্শন, প্রদর্শনে আমি গল্প এসে যাচ্ছে। ওই যে একটা গল্প বললাম, আমি সবার জন্য ভালো করছি, কিন্তু ও বুঝতে পারছে না, ও আমার ক্ষতি করছে, ও আমার এই করছে। এই যে গল্পটা আগে অবতারণা করলাম, আবার সেই গল্প ফিরে আসে। প্রদর্শন কি চায়? যে সবসময় আমি যা তোমার জন্য করছি তার বিনিময়ে তুমি আমাকে কিছু একটা দাও, যা করছি তার বিনিময়ে তুমি আমাকে কিছু একটা করে দাও। এই প্রদর্শনের গল্প এখানে দাঁড়িয়ে যায়। তো তোমার বাড়িতে এসেছি, তোমাকে দিয়েছি। আমি একটা রচনা পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাই। আমি একটা রচনা, সেই রচনা আর কারোর লেখা না, আমার বাবার লেখা। আমার বাবা, আমার পিতৃদেবের, পরমারাধ্য পিতৃদেবের একটা রচনা। কাকে নিয়ে লিখছেন? তার পিতৃদেব শ্রী শ্রী বরদাকে নিয়ে। যে তিনি অন্তিম শেষে, রচনা শেষে বলছেন যে আমি আমার পিতার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে পরম পিতাকে চিনিয়েছেন, তিনি আমাকে পরম পিতার সাথে সংযুক্ত করিয়েছেন, তাকে চিনিয়েছেন, তার সাথে আমার সম্পর্ক রচনা করে দিয়েছেন। তার পিতার প্রতি তার এত, রচনাটা পড়লেই দেখবেন যে ছত্রের সাথে নিজেরই গল্প বলছেন তিনি, কিন্তু বলছেন বরদার সম্বন্ধে। গল্পটা বরদার সম্বন্ধে লিখছেন, কিন্তু গল্পটা নিজের গল্প, নিজের বিকাশ, নিজের উত্তরণ তার বাবার ছত্রের সাথে কিরকম ভাবে হয়েছিল। এটা একটা অনবদ্য রচনা। এখানে বইটা পাওয়া যায় পাবলিশিং এ, আত্মজনের কথা। তাতে ওই রচনা পড়লে মনে হয় যে কি আর লিখবো, এনার মতো লিখতে তো আমি পারবো না, এরকম মনে হয়, ব্যর্থ মনে হয়। তো গল্পটা এই জন্য বললাম যে অন্তিমে সেইখানেই কৃতজ্ঞতা বোধ পিতার সাথে, জন্ম দেওয়ার জন্য না, তুমি আমার খাওয়া দাওয়া দিয়েছো এই জন্য না, তুমি আমাকে ইষ্টের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছো। আলটিমেটলি গল্পটা দাঁড়িয়েছে ঠাকুরের সাথে তুমি আমাকে যোগাযোগ করে দিয়েছো পিতা, তাই তোমার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। এইটাই হচ্ছে মূল গল্প, কৃতজ্ঞতা বোধের প্রকাশের গল্প। তাহলে আমরা কর্মীদের কি কাজ? মানুষের চেতনায় ঠাকুরকে জাগিয়ে তোলা, আমাকে নিজেকে জাগানো না। আমার নিজেকে জাগাতে গেলেই হয়ে যাবে যে আমি তোমার জন্য এত করি, তুমি আমাকে এটা করলে,
প্রশ্ন আবার এসে যাচ্ছে, আবার সেই প্রশ্ন যে আমি তোমার জন্য এত করে দিয়েছি, তুমি আমার সাথে এরকম করবে? এটা তুমি আমাকে ছেড়ে ওকে ওকে নিয়ে গেছো সৎসঙ্গে, এটি আসলে প্রশ্ন। গল্পটা এখানেই এসে উপস্থিত হচ্ছে। তাহলে আমার প্রদর্শনেরই গল্প সবাই জানতে পারে। আর এই মানুষ, আমরা যারা মানুষরা আছি পৃথিবীতে, প্রত্যেকে একদম মানব সভ্যতার একদম আদি যুগ থেকে এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করতে করতে যথেষ্ট চতুর। আমরা আগুন জ্বালিয়েছি, চাকা বানিয়েছি, গুহায় থাকা মানুষ, আমি শিকার করে খাওয়া মানুষ, চাষ শিখেছি, বাড়ি বানিয়েছি, সংস্কার বানিয়েছি, সংস্কৃতি বানিয়েছি, আমাদের একটা সমাজ বানিয়ে দিয়ে ফেলেছি। আমরা এরকম করে চলেছি। আমরা প্রত্যেকে খুব চতুর। তাই আমার প্রদর্শন করার প্রবণতা সবাই কিন্তু দেখতে পায়। তাই আমি কিন্তু প্রতিদিন আমার কাছেই পরাজিত হচ্ছি শেষে, ঠাকুরের কাছে না, তোমাদের কাছে না। আমি পরাজিত হচ্ছি আমার কাছে। আমার কাছে যা আমার হওয়া উচিত সেই আমিটা বারবার পরাজিত হচ্ছে। এই জন্য এই স্বদেশে ঠাকুর কলঙ্কেই থাকছেন, আলোকিত হচ্ছেন না। তাই আমার প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তুমি বেরোচ্ছ না ঠাকুর, এটাই গল্প। আর চাহিদা যখন চরমে ওঠে তখন গিয়ে আমি কি বলি, হাত পা ছুড়ি, আমার আনন্দ হারিয়ে যায়। কারণ আমার প্রদর্শনের সার্টিফিকেট দিচ্ছে না কেউ সেরকম করে। আর এই মন্দিরের সাথে আমি ঠাকুরের ছবি, তারপরেই আমার ছবি থাকার কথা, সেখানে তুমি আমাকে সরিয়ে দিচ্ছ। করেছোটা কি হলো? এখানে তো দুটোই দেবতা, একটা হচ্ছে ওই সিংহাসনের, আর একটা জ্যান্ত আমি। তা তুমি আমাকে সরিয়ে দিচ্ছ। ব্যাস, লেগে গেছে। মনের আনন্দ শেষ। মনের আনন্দ শেষ হলে কি হবে? সবার আগে মনটা এলোমেলো হবে, বিশৃঙ্খল হবে। তারপরেই আসবে যুক্তিহীন চিন্তা, আর তারপরেই যুক্তিহীন চিন্তার সাথে সাথে আসবে বিভ্রান্তিকর আচরণ, উত্তেজনাকর। তোমার জন্য এটা হয়েছে, চিৎকার করে উঠলে কেন? কারণ তুমি আনন্দ হারা হয়েছ, তুমি সিংহাসনের থেকে কোথাও বঞ্চিত হয়েছে মনে করছো, তাই তুমি চিৎকার করছো। কারণ তুমি প্রদর্শনী, তুমি নিবেদনই নও। তুমি নিবেদনী সত্তা হয়ে ওঠো, এইটাই আমাদের প্রার্থনা হয়। এটা আত্মসমীক্ষা, এটা আত্মবিশ্লেষণ। সবাই ভালো থাকবেন। আর এই যে কাজ হলো এবার অতুলনীয় কাজ, প্রতিটা পদক্ষেপ এমন অতুলনীয় কাজ। সামনে শ্রাবণ মাস, চুটিয়ে মায়েরা শ্রাবণ পরিক্রমা করুন। যখনই দীক্ষার কথা আসবে কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন, যাদবরা 5 দিন সমর্থন জাগিয়ে তোলেন, অধ্যক্ষটা পুরো পরিবেশটাকে জাগিয়ে তোলেন। যথেষ্ট, কিছু করতে পারে না। ভাদ্র পরিক্রমা আমাকে ডাকবে, তোমাকে ডাকবে না। তোমরা কাজ করে যাও, সৎসঙ্গ করো, সমস্ত কিছু করো। আমরা যখনই যেখানে দীক্ষার প্রয়োজন হবে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমরা কর্মীকুল আছি তোমাদের সাথে মধ্যে। আমরা সমস্ত কর্মীরা তোমাদের সমস্ত কার্যক্রমে আছি। এ সমাজ তুমি চিন্তা করো না, তুমি আনন্দ করো, নিজেদের নিয়ে তোমরা আনন্দ করো। এটাই গল্প হবে, ঠিক আছে? আর অগণিত প্রাণ ঠাকুর নিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই যে শ্রাবণ ভাদ্র যাবে, তারপরে সবাই বসুন মিটিংয়ে, সবাই বসুন ওখানে, দাদারা মায়েরা সমস্ত। আপনাদের ওখানে গত বছর বিশাল অনেক উৎসব হয়েছে, আবার বসুন। এবার কোথায় হবে, এখনই মিটিং করে তারপরে দেওঘরে আসবেন। পুজো উৎসবে যারা আসবেন আগে মিটিং সেরে আসুন। এখানে এসে মিটিং করবেন, আগে মিটিং সেরে দিন। সব কাজ আগে হচ্ছে। কোথায় কি হবে মাঠ ঘাট দেখে রাখেন, সব কিছু করে রাখেন, আগে থেকে কাজ এগিয়ে যায়, ঠিক আছে? আমরা যা হওয়ার কথা তার থেকে এক ধাপ আগে ভাবি, যা হওয়া উচিত তার থেকে এক ধাপ আগে ভাবতে থাকি, তাহলেই জীবনটা আমাদের সুবিধাজনক হবে। এখানে করোনার কাল এসছে। আপনাদের একটা ঘটনা বলি। করোনা কালে যখন এখানে করোনার বিপদ দামামা বেরোয়েছে, ডিসেম্বরে শুনলাম আমি একটা ছোট নিউজ যে এটা একটা বিপদের দামামা। ভারতে করলে এলো কবে? 27শে জানুয়ারি। 27শে জানুয়ারি থেকে মার্চের 18 তারিখ অব্দি, 18 মার্চ মনে ছিল আমার, যতদূর খেয়াল করছে, এখন এত হট করে ডেটটা মনে পড়ছে না। 18-19 তারিখ অব্দি ওপেন ছিল সবটা। আমি এর মধ্যে আনন্দবাজারের জন্য যা স্টক করা যায়, ডিজে হোক, খাদ্য রসদ হোক, যা আছে সব স্টক করে দিব। আমি বসে থাকি, আমি পড়েছি তার মানে বিপদ আসছে দুয়ারে। আমার চিন্তা করা তো এখন
এখানে আছেন বুকুনিদা, তাকে জিজ্ঞেস করেন রোজ টাকা দিচ্ছে, এই আজকে কত চাল ঢোকালি আছে, কত, কেউ জানেই না চাল ডাল ঢুকছে, কেউ জানেই না কিছু রসদ ঢুকছে, ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এইবার যখন করোনা এলো, বাজার টাজার সব বন্ধ, সব জায়গায় হাহাকার হয়তো হতে পারে, এখানে হাহাকার হয় না। আনন্দ বাজার তখনও চলেছে যেরকম প্রয়োজন। তাহলে যা হতে চলেছে তাকে আগাম ভাবতে যদি না পারি, আমি তোমার সেবক নেই, সেবক নেই। আমার জীবনে, বাস্তব জীবনে একটা ঘটনা ঘটে। আমি যে ভবনটায় থাকি সেটার নাম হসপিস। পরপর দুটো ভবন আছে হসপিস, একটার নাম পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা হসপিস, একটার নাম বলদেব সহায় হসপিস। ওইখানেও আমার বাড়ির লোকরা থাকে, এটাতেও থাকে, আমার পরিবারের লোকরা এই দুটো ভবনেই ছড়িয়ে থাকে। এই ভবনে ঢুকতে গেলেই প্রথমে ঢুকে বাঁ দিকে আমার মেজো কাকা, আর ডান দিকে আমার বাবার নিচের ঘরটায় থাকতেন। তো বাঁ দিকের ঘরটায় আমি গেছি, আমার দিদির সাথে আমার খুব শক্ততা ছিল, গিয়ে কিছু একটা, তার সাথে সবসময় খুনসুটি আর লেগে থাকতো আমার। যাই হোক আমি গেছি, তো মেজো কাকা আমাকে দেখে বলছে যে বাবা আমার জন্য একটা পান নিয়ে আসবে। পান পান খাওয়ার চল আছে আমাদের বাড়িতে। তো বিনায়কদের একটা প্রবাদ আছে, জান গান আর পান, আমার বাবাকে নিয়ে। মানে বাবা গাড়ি ভালোবাসতেন, ঠিক আছে, গাড়ি ভালোবাসতেন, জান গান লেখা বাবা গিয়েছিল, আর পান খেতেন। তো যিনি জান গান পান নিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে আছেন তিনি আমার দাদা। এরকম একটা গল্প বলেছিলেন। মানে এটা তার স্বাভাবিক ঝোঁকগুলোর যেগুলো আছে, প্রত্যেকটা মানুষের একটা স্বাভাবিক সত্তার ঝোঁক থাকে, সেটা। তিনি বসলেই গান লিখতে পারতেন, বসলেই কবিতায় আসতো, বসলেই কথা বেরিয়ে আসতো, শব্দ নিয়ে তাকে ভাবতে হতো না, কথাগুলো তরঙ্গের মতন যেন আসে। যাই হোক, এখন আমি যখন মেজো কাকার ঘর থেকে বেরোলাম, বেরিয়ে সোজা যেতে হয়, গিয়ে আবার বাঁ দিকে নিলে ওপরে ওঠার সিঁড়ি, ওপরে ঠাকুমা মা এরা সব থাকেন। তো আমি যেই ঢুকে বাঁ দিকে টান নিচ্ছি, দেখি দুলাল মজুমদার, তিনি ঢুকছেন মেজো কাকার। আমি আর চোখে দেখে চলে গেলাম, গিয়ে পান আনার সময় মেজো কাকার পান নিয়ে এলাম। এখন যেই মেজো কাকার পান নিয়ে মেজো কাকার হাতে দিলাম, তো তিনি বলছেন ইস দুলালদা, আপনি একটু আগে এলেন না, তাহলে আপনার জন্য পানটা আনানো যেত। আমি বললাম যে আগে আমি আরেকটা নিয়ে এসেছি। তা আমি দিলাম দুলালদার হাতে, এবার দুজন পান খাচ্ছেন, আমি বেরিয়ে এলাম। এবং বেরোনোর সময় একটা আশীর্বাদী বচন পেলাম যে এর নাম ফোর্থ জেনারেশন, যে যা কিছু হচ্ছে আগে থেকে থাকে। তো ঠাকুর নিয়ে চললে এইটা হতে পারে আমাদের জীবনে। এইটা হচ্ছে গল্প। ঠাকুর নিয়ে চললে নিরন্তর আমি, আমার ছেলে তো এরকম করেই থাকতে হয়। আর উৎসাহ কখনো হারাতে নেই, বয়স নিয়ে ভাবতেই নেই। ওই যে বললাম, একটা 88 বছরের ডিআইজি অফিসার, তিনি রোজ ঝাড়ু নিয়ে যাচ্ছেন, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, তিনি যদি পারেন শহরের ময়লা পরিষ্কার করতে, মনের ময়লা পরিষ্কার করতে, আমরা কর্মীরা পারবো না? বয়সটা আবার কি গল্প, ওইসব গল্প বললে হবে না। আর আমি 59 বছরে পড়েছি, আমার একটা নিজস্ব ইচ্ছা আছে যে আমি আমার নাতির সাথে ফুটবল খেলবো, তারপর বুড়ো হওয়ার কথা চিন্তা করি। তো আমার ছেলে আছে অভিন, হয়তো আপনাদের সহযোগিতা কোনো মেয়ের সন্ধান পেয়ে যাবো, ওরও বিয়ে দিয়ে দেবো, তারপরে হ্যাঁ হতেই পারে আপনারা সহযোগিতা করলে পারবেন। তো আমি আমার ছেলেদের পেছনে লাগি, যে একটা তামিলনাড়ু থেকে আনবো, একটা কর্ণাটকের থেকে আনবো, আর একটা কেরল থেকে আনবো। তো তিনজনে 3 ভাষায় কথা বলবে বউরা, আর তাদের শাশুড়ি কিছু বুঝতে পারবে না, তাদের বড় বুঝতে পারবে না, আর আমি উপভোগ করবো। আমার জীবনের গল্প। তো জীবনটাকে উপভোগ্য করে রাখতে হয়, জীবনটা আনন্দমুখর করে রাখতে হয়, সব কথাতে এরকম। আর আমার ছেলেদের যখন তাদের মা যদি বকেন, আমি সবসময় আমার স্ত্রীকে বলি তুমি ঠিক বলেছো, ওদের আরো বকা দরকার। আমি ছেলেদের সবসময় পেছনে লাগি এইসব ব্যাপারে। তো জয় গুরু, বাড়ি ঘর নিয়ে আনন্দে থাকেন, এটাই জীবন।